Good morning, champion. This is Professor Aswin from Government College of Technology. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா bracing and solving process பத்தி பார்க்க போறோம். அப்ப some welding terms பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் bracing பத்தி என்ன சொல்றாங்க? Pipe fitting leak proof joint. Bracing வந்து ஒரு pipe fitting leak proof joint சொல்றாங்க. Joint strength ஹையா இருக்கும். இந்த bracingல பாத்தீங்கன்னா joining strength வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. Parent metal will not melted. So bracingலயோ solderingலயோ ரெண்டுத்துலயுமே வந்து parent metal weld பண்ண மாட்டோம். வெல்டிங்ல parent metal weld பண்ணுவோம், melt பண்ணுவோம். இங்க parent metal melt பண்ண மாட்டோம். அப்ப யாரை melt பண்ணுவோம் அப்படினா filler metal melt பண்ணுவோம் அப்படினு தெரிஞ்சுக்கலாம். By capillary action. So filler metal melt பண்ணுவோம். அது by capillary action மூலமா அது இது பண்ணுவோம். So filler metalோட filler பேர் வந்து என்ன? Filler metalோட பேர் வந்து என்னன்னா spelter அப்படி சொல்லுவாங்க. Filler metalோட பேரை வந்து bracing யூஸ் பண்ற filler metalோட பேர் வந்து spelter. Spelter. Spelter is the composition of copper and zinc. Copper and zinc சேர்ந்ததா இது எதுக்கு spelter யூஸ் பண்ணா to prevent the oxide formation. Oxide formation ஆகும். இது வந்து bracing டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? Greater than 450 degree Celsius. Flux என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? Borax and boric acids. இது leak proof joint யூஸ் பண்ணலாம். bicycle frame food industry யூஸ் பண்றாங்க. So bracing வந்து pipe fitting leak proof joint சொல்றோம். இது joining strength அதிகமா இருக்கும். parent metal வந்து மெல்ட் பண்ண மாட்டோம். filler metal மட்டும் தான் மெல்ட் பண்ணுவோம். அப்ப capillary action மூலமா filler metal சப்ளை பண்ணுவோம். filler metal வந்து பேர் வந்து spelter சொல்லுவோம். அது copper and zinc னு வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணா to prevent the oxide formation. அதுக்காக தான் வந்து இந்த filler metal பயன்படுத்துறோம். இது greater than 450 degree Celsius வேணும். இது high temperature high load வந்து இதுவாகும். flux வந்து borax and boric acid தெரிஞ்சிக்கலாம். இது leak proof joint bicycle frame food industry யூஸ் பண்றாங்க. அடுத்து soldering. இது எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமா, எலக்ட்ரானிக் சால்டர் வச்சு இது பண்ணிருப்பாங்க. இங்க parent metal இங்கேயும் வந்து parent metal will not melted. only filler metal melted capillary actionல சப்ளை பண்ணுவோம் அப்படினா அப்ப அதுவும் தான். ஆனா இங்க யூஸ் பண்ற filler metalக்கு பேர் வந்து solder. அங்க யூஸ் பண்ற filler metalக்கு பேர் வந்து spelter. So spelterனா bracing, solderனா soldering. இது lead and tin வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். lead and tin and copper கூட சேர்க்கலாம். இப்போ இங்க டெம்பரேச்சர் வந்து less than 450 degree இங்க Celsius. bracingல டெம்பரேச்சர் வந்து greater than 450. அதான் டிஃபரன்ஸ். அது இங்க less than 450, less thanனா solder தம்பி, bracing வந்து அண்ணன் அப்படி வச்சுக்கலாம். flux வந்து என்ன யூஸ் பண்றோம்? zinc chloride and hydrochloric acid. இங்க flux வந்து borax and boric acid, அங்க zinc chloride and hydrochloric acid யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றாங்க. tin cans, plumbing, printing circuit boardலாம் யூஸ் பண்றாங்க. இதான் வந்து soldering-க்கும் bracing-க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா forehand welding-க்கும் backward welding-க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். forehand welding-னா என்ன சொல்றாங்க? torch and welding rod direct to welding direction. So torch welding rod perpendicular to the weld direction சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம heat balancing commonly used. So heat balance இருக்கும். அதனால commonly இத யூஸ் பண்றாங்க. So backward welding-ல to weld heavy sections. எதனால காரணம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா less puddling. puddling-னால வந்து backward welding-ல வந்து heavy section weld பண்ண யூஸ் பண்றாங்க. weld pool-னா என்ன? amount of metal melted by heating. amount of metal melted by the heating தான் வந்து weld pool சொல்றாங்க. weld bead அப்படினா என்ன? amount of metal added to workpiece in single pass. weld bead னா amount of metal added to workpiece in a single pass-ல வந்து என்ன சேர்க்கறாங்களோ அத weld bead அப்படினாங்க. deposition rate னா என்ன? amount of metal added to workpiece per unit time. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல எவ்வளவு இது ஆகுதுன்றது deposition rate. சோ எல்லாமே amount of metal வந்து heat மூலமா இது பண்றது வந்து heatனால இது கிரியேட் ஆகுது வந்து weld pool சொல்றாங்க. amount of metal added to the workpiece வந்து single piece னு weld bead சொல்லுவாங்க. amount of metal added to workpiece with respect to unit timeன்றது deposition rate சொல்றாங்க. toe அப்படினா என்ன? junction between workpiece and weld face. workpiece-க்கும் weld face-க்கும் உள்ள இடைப்பட்ட இதுதான் toe அப்படினா. root அப்படினா என்ன? deepest penetration in fillet. throat அப்படினா என்ன? short distance between root and weld face. ஸோ இதான் வந்து நம்ம பேசிக்காக தெரியும். பிரேசிங் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு ரமணியா கிட்ட வந்து என்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிரேசிங் அண்ட் சால்விங் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து வெல்டிங் வந்து உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டேம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் forehand welding அண்ட் பேக் ஹேண்ட் வெல்டிங் வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு ரமணியாக்கு தேங்க்யூ ஸோ